کمی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ایک بھائی اور ہونا چاہیے میرا؟ بڑی کمی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ میں کھیلنا چاہتا تھا سارا وقت، مجھے کھیلوں کا شوق تھا. گرمیوں کے اندر دوپہروں کو مجھے یاد ہے میں ڈھونڈ رہا ہوتا تھا کوئی کھیلنے کے لیے کسی کو. اب ساری بہنیں ہوتی تھیں، پھر آخر میں بہنوں سے کہتا تھا کہ مجھے بولنگ کریں یا کچھ، تو بیچاری چھپتی تھی. جب دیکھتی تھی میرا بیٹ اور گیند میں نے پکڑا تو بیچاری چھپ رہی ہوتی تھی. تو بھائی کی مجھے بڑی شارٹیج یعنی کہ محسوس ہوتی تھی، بھائی کی کمی، بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی تھی. اچھا ویسے کیسے تھے؟ شرارتی تھے بچپن میں؟ اتنا شرارتی نہیں تھا. یعنی کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کو اتنا زیادہ پیار ملے جو مجھے ملا گھر میں والدہ سے والد سے بھی، تو آپ کو پیار ڈسپلن کر دیتا ہے. آپ کو دل نہیں کرتا کہ جو آپ سے اتنا پیار کرے اس کا دل دکھاؤ. تو اس لیے وہ ڈسپلن آتا تھا. یہ نہیں کہ مجھے کوئی ڈنڈے مارتے تھے یا مجھے کوئی خوف تھا مار سے، خوف تھا ماں کا دل نہ دکھے. اچھا ماں کے دل کا اتنا احساس تھا، وہ تو آپ کے عمل میں بھی نظر آیا. اچھا خان صاحب، کھلاڑی میں ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے، جیتنے کے ساتھ ساتھ ہارنے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے، مگر جس میدان میں اب آپ کھیل رہے ہیں یہ ایک بہت مشکل فیلڈ ہے. اس میں کیسے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں آپ میدان سیاست میں؟ دیکھیں ریما، زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ایک آپ چیز یاد رکھ لیں کہ جو انسان ہار سے ڈرتا ہے نا وہ جیت نہیں سکتا. کیونکہ جو ہار سے ڈرتا ہے نا تو وہ سارا اس کی جو پالیسی زندگی کی بنتی ہیں وہ خوف کے اوپر ہوتی ہے. خوف کے اوپر جو انسان پالیسی بناتا ہے نا، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ دو قسم کی زندگیاں انسان کو اللہ نے تو ہمیں کھلی اجازت دی ہے ہم جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ایک انسان گیدڑ کی زندگی گزارتا ہے اور ایک شیر کی زندگی ہے. گیدڑ کی زندگی ہوتی ہے خوف کے اوپر، وہ تھوڑا سا بھی کوئی جنگل میں دیکھتا ہے نا وہ ایک دم جھاڑی میں چھپ جاتا ہے. شیر جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی آئے گا میں مقابلہ کر لوں گا. تو اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ پالیسیز اپنی سوچ کے مطابق گزارتا ہے، خوف کے اوپر نہیں گزارتا. لیکن خان صاحب، ورلڈ کپ کا جیتنا ایک اور چیز ہے اور ملک کو ایک صحیح سمت کی جانب لے کر جانا ایک بہت مشکل کام. ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیں مشکل تو جب بھی آپ کوئی بڑا کام کریں گے نا وہ مشکل ہے، نہیں تو وہ بڑا کام ہی نہیں ہے. آسان کام تو سب ہی کر لیتے ہیں. ایک سیئنگ ہے رابرٹ فراسٹ کی کہ I took the path less trodden upon and that's what made the difference. میں نے وہ راستہ لیا جس کے اوپر اور کوئی نہیں چل رہا تھا اور اسی سے میں بن گیا. کیونکہ جب آپ مشکل راستہ لیتے ہیں تو مشکل راستہ آپ کو طاقت دیتا ہے. آپ نے شاہین بننے کی کوشش کی. آپ دیکھیں نا، آپ کا جسم ہے، آپ جب ایک بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کے جسم تکڑا ہو جاتا ہے. آپ اپنے مسل استعمال نہیں کرتے، آپ کمزور ہو جاتے ہیں. تو جب آپ مشکل راستہ لیتے ہیں، تو جب آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، تو وہ مرزا غالب کا شعر ہے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. تو آہستہ آہستہ آپ میں اور طاقت آتی ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے. تو انسان کے پاس میں پھر سے کہتا ہوں دو راستے ہیں. ایک آسان راستہ ہے چھپ چھپ کے جھاڑیوں میں ڈر کے خوف ہے، اور دوسرا راستہ ہے جو آپ نے، اور علامہ اقبال میری سب سے بڑی انسپریشن، شاہین کا راستہ. وہ ہوتا مشکل راستہ ہے لیکن وہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو باقی پرندے جب وہ گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، ایک واحد شاہین ہوتا ہے جو اوپر کی جانب پرواز کرتا ہے. اور وہ مشکل راستہ ہے، مشکل، اور اس میں آپ کو یہ دیکھیں جب اچھا وقت ہوتا ہے سارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ نے اچھے وقت دیکھے ہوں گے، آپ کی فلم ہٹ ہوتی ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، سارے آپ کو کھانے پہ بلا لیتے ہیں. ایک برا مشکل وقت آتا ہے جب آپ کے دوست بھی آپ سے آنکھ نہیں ملاتے. ہاں سر، مگر ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ آنکھیں نہ ملاتے ہوں؟ کیونکہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر ایج گروپ کا شخص جو ہے وہ آپ کے سحر میں مبتلا نظر آتا ہے. لیکن ریما، میں نے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم لاہور ایئرپورٹ پہ اترے، انڈیا سے ہار کے آئے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ کسٹم، ہم پہلے تو ٹیم نے سوچا کہ اس وقت جاؤ جب کوئی ایئرپورٹ پہ نہ ہو. تو صبح کے 4 بجے کی فلائٹ پہنچی ہے ہماری لاہور ایئرپورٹ، اور مجھے یاد ہے کسٹم کے آفیسرز نے ہمارے سے ایک ایک چیز ضبط کر لی اور 2 گھنٹے ہمیں انتظار کروائی. کوئی چیز انڈین میگزین بھی انہوں نے لے لی ہمارے سے، اور یہ انہوں نے بدلہ لیا ہار کا، اور ہار کا غصہ تھا. اور اسی ایئرپورٹ پہ 7 سال کے بعد ہم اترے، انڈیا سے جیت کے آئے. 1.5 لاکھ آدمی ایئرپورٹ پہ تھا، اور وہی کسٹم کے اور سیکیورٹی کے لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا. ہم کسٹم ہی نہیں گئے، پاسپورٹ پہ ٹھپے ہی نہیں لگے. تو یعنی میں نے دونوں دیکھے ہوئے ہیں، اونچ بھی دیکھی ہے، نیچ بھی دیکھی ہے. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کامیاب انسان وہ ہے
जो बुरे वक्त को संभाले, जो घबराए ना बुरे वक्त से, जो मुकाबला करे, जो मुश्किल वक्त आए वो समझे कि ये मेरी बेहतरी के लिए। पर एक बड़ी खूबसूरत बात है ना कि जब तक आप खुद अपने आप से ना हार जाएं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो आपने कभी अपने आप से हार नहीं मानी? देखें, इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है। जब तक हार आप नहीं मानते, हार आपको मजबूत करती है। हार सबसे ज्यादा सीखता है। जब आप हारते हैं तो आप सोचते हैं क्या गलती हुई। मैं आपको बता दूं, क्रिकेट के अंदर मैं हार से सीखता था, जीतने से नहीं सीखता था। आप जब जीतते थे ना तो आपकी गलतियां बीच में रह जाती थी, सारे बड़ा अच्छा किया। जब आप हारते थे तो आपको जायजा लेना पड़ता था, मैं क्यों हारा हूं। उसमें फिर आप सीखते थे, आपकी गलतियां नुमायां होती थी, आप फिर वो गलतियों को दूर करके और बेहतर खिलाड़ी बन जाते थे। कैप्टन की हैसियत से जिस तरह आप पर प्रेशर था और आपने देखा कि जब आप जीतते थे तो आवाम का क्या जोश और क्या मोहब्बत का इजहार का तरीका था, इसी तरह अब जो आवाम को आपसे तवक्कुआत है, आवाम को बहुत सारी उम्मीदें हैं आपकी जात से, आप क्या समझते हैं कि फिर ये सारे सिस्टम को बेहतर कर कर आप आवाम को वैसी ही खुशी देंगे? देखें, ये मेरा ईमान है कि सिवाय तहरीक इंसाफ के अब जिधर आज पाकिस्तान पहुंच गया, कोई इसको मुल्क को अब अंधेरे से नहीं बचा सकता। सारी पार्टीज ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, सबको मौके मिल चुके हैं, सारी स्टेटस को की पार्टीज हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जंग ये है, वो लोग जो तब्दीली चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, इस मुल्क में तालीम चाहते हैं, इस मुल्क में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो अवाम की खिदमत करे, उनको तालीम दे, उनको रोजगार दिलवाए, महंगाई कम करे, बजाय इसके कि वो लोग जो पॉलिटिक्स में ज़ाती मफादात के लिए आते हैं। ये जंग है, ज़ाती मफादात की जंग है, एक अवाम जो तब्दीली चाहती है। तहरीक इंसाफ वो जमात है जो 14 साल से कह रही थी, हम बार बार कहते जा रहे थे कि इस मुल्क के अंदर करप्शन, क्योंकि कानून नहीं है, लोग सियासत में करप्शन करने आते हैं और करप्शन को बचाने आते हैं, वो साबित हो गया आज। और आज पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान है, 70% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है, वो आज तब्दीली चाह रहा है और ये तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इस मुल्क में इनकलाब लाएगा। मगर खान साहब, आपके साथ एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है आवाम की कि जब आप डोनेशन मांगने जाते हैं तो लोग करोड़ों रुपया देते हैं, मगर जब वोट की बारी आती है तो वो रिस्पांस नजर नहीं आता। ये क्या रीजन है? देखिए, आखिरी इलेक्शन 8 साल पहले लड़े थे। 8 साल पहले आखिरी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन तब लड़े थे। 8 साल में रावी में बड़ा पानी गुजर चुका है, तब्दीली आ चुकी है। आप ये आने दें अगली इलेक्शन को। देखें, मैं फिर से आपको कहता हूं, मैंने हारें भी देखी हैं, जीत भी, सबसे ज्यादा जीत देखी। मैं आपको आज आपके सामने रीमा कह रहा हूं, अगली इलेक्शन के अंदर कोई ताकत पाकिस्तान में इस जमीनी ताकत तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकती। आपको अपनी सच्चाई पर यकीन है? मुझे अपने लोग को 14 साल में पाकिस्तान के हर कोने में गया हूं। मैं वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान हूं जो सारे कबायली इलाके में भी फिरा हूं, कोई कबायली इलाके में नहीं गया। मैं शायद उनको पश्तो नहीं आती। नहीं, पश्तो आए या ना आए, उनको क्योंकि आप हर एक के दिल की अक्कासी करते हैं, हर एक के दिल की तकलीफ को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वरना अमूमन कुछ लोग होते हैं कि यार हम पंजाबी हैं तो बस हम पंजाबी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, हम सिंधी हैं तो हम सिर्फ सिंधियों की पंजाबी को। जब मैं पाकिस्तान के लिए मैदान में उतरता था क्रिकेट में, तो मैं ये नहीं था कि मैं पठान हूँ, पंजाबी हूँ, मुहाजिर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मैं पाकिस्तानी था, हर तबके की। हाँ, और जब हम जीतते थे, मुझे कभी नहीं भूलता, हिंदुस्तान को हरा के जब यहाँ वापस आए तो सारा पाकिस्तान इकट्ठा था। फिर जब हमने वर्ल्ड कप जीता, चाहे अमेरिका में पाकिस्तानी, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, जिधर दुनिया में बैठा था, सारा पाकिस्तानी था, फख्र था। तो मैं अपने आप को पाकिस्तानी समझा। मुल्क से इस कदर मोहब्बत, आपने 1987 में मोइन अख्तर साहब को इंटरव्यू दिया था कि मैं मुल्क की खातिर अपनी फैमिली के साथ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। आइए वो क्लिप आपको दिखाते हैं। सस्पेंस या तो अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म में होता था या आपकी शादी में, तो आप शादी करके इस सस्पेंस को खत्म क्यों नहीं कर देते? सोचा तो था कि इस तरफ तवज्जो दूं क्रिकेट छोड़ने के बाद, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि मुल्क की खातिर मेरे ख्याल में शादी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये दौर, ये वक्त, इतनी छोटी उम्र में भी इतना बड़ा जज्बा था खान साहब। और देखो वो हो गया, जो कह रहा था वो हो ही गया कि शादी कुर्बान होगी मुल्क के लिए। खान साहब, हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट है रैपिड रिस्पांस। इसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने एक चुनना है। शौकत खानम हॉस्पिटल की फंड रेजिंग का फंक्शन हो तो किस सेलिब्रिटी को मदऊ करेंगे, मैडोना को या ऐश्वर्या राय बच्चन को?